KTU Engineering Chemistry syllabus fourth module topic conducting polymers. Our topic is conducting polymers. Polymers are insulators, and most of the polymers are insulators, but certain polymers are found to be conducting in nature. That type of polymers are known as conducting polymers. What are conducting polymers? Polymers that can conduct electricity is known as conducting polymers. Okay. The speciality of when you observe the structure of a conducting polymer, we can find extended conjugation. We can observe an extended conjugation in their backbone. Some of the important conducting polymers are polyacetylene. Examples are polyacetylene. What is polyacetylene? What is acetylene? Ethyl molecule is known as acetylene. So CH triple bond to CH. N molecules of acetylene polymerizes to form polyacetylene. This polymer will be CH double bond CH like this. This N times. This is polyacetylene. When we observe its backbone, we can see extended conjugation. That means one double single bond, then double bond, one single bond, double bond, single bond, double bond like this. So we can represent a polyacetylene chain like this. Alternate single bond and double bond. It extended on both sides. Okay, this is polyacetylene molecule. This is a conducting polymer. Polyaniline. Another example. This monomer molecule is aniline. N number of aniline molecule polymerizes to form polyaniline. We can write this polyaniline like this. N number. This is polyaniline. Similarly, we can write polypyrrole. Okay, polythiophene. All these are conducting polymers. When we observe the structure of a conducting polymer, we can easily find out that there is an extended conjugation. Extended conjugation. Conjugation is double bond or triple bond in the presence. I think extended bond. This is conducting polymers in property, extended conjugation these molecules conducting okay, we examine question explain the classification of conducting polymer. Next topic is conducting polymer. Conducting polymers example conducting polymers electricity conduct polymers are conducting polymers. Polyacetylene, polyaniline, polypyrrole. What is polypyrrole? Monomer molecule is pyrrole. What is pyrrole? This is pyrrole molecule. This N pyrrole molecule polymerizes. We get polypyrrole. Okay, all these are separate. All these are the examples of conducting polymers. Okay, then classification of conducting polymers. Conducting polymers can be classified into two types. Conducting polymers can be classified into two types. First one is intrinsically conducting polymer. What is that? Intrinsically conducting polymers. Then next one is extrinsically conducting polymer. Intrinsically conducting polymer and extrinsically conducting polymer. This I will explain. Intrinsically conducting polymers are again classified into conjugated pi electron conducting polymers, conjugated pi electron conducting polymer, and doped conducting polymer. Then extrinsically conducting polymers can be classified into conductive element filled polymers, and blended conducting polymers. Blended conducting polymer. All of them one by one. Intrinsically conducting polymers are
backbone. അതേസമയം എക്സ്റ്റെൻസിവലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പോളിമറിനെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പോളിമറിനെ കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. എങ്ങനെ കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ട് മാറ്റാം? കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് നമ്മുടെ പോളിമറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിങ് ആക്കി മാറ്റാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോളിമറുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ടിങ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമറും എക്സ്ട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് polymers are by nature these are conducting in nature, but extrinsically conducting polymers are not conducting in nature, but we can convert it into a conducting polymer either by filling a conductive element in it or by blended the conventional polymer with that polymer with the conducting polymer. Okay, ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ശരിക്കും അതിൽ വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. ഏത് ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? എക്സ്റ്റെൻസീവ് കോഞ്ചുഗേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ. കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോളി അസറ്റിലീൻ തന്നെ എടുക്കാം. പോളി അസറ്റിലീൻ എങ്ങനെയാണ്? CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ all pi bonds are formed by the sideways overlapping of p orbitals. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഒരു ലോബ് നിങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഉണ്ടാവും, മറ്റു ലോബ് ബാക്കിലോട്ടും നമ്മുടെ പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും ഇങ്ങനെ p ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ p ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ? അത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ p ഓർബിറ്റൽസിന്റെ സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വഴിയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, a pi electron cloud is formed above the plane and a pi അല്ല ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാണുക? ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോബാണിത്, ഈ പ്ലെയിനിന്റെ പുറത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ലോബാണ് മറ്റേത്. അപ്പൊ ഈ ലോബുകളെല്ലാം കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും കാണും, അതുപോലെ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് പ്ലെയിനിന്റെ ബാക്കിലും കാണും. ശരിയല്ലേ? ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ക്ലൗഡാണ്. സോ എ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? conducting nature of the polymer is due to the promotion, conducting nature of a substance is due to the promotion of electron from valence band to conduction band എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല. വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? അത് കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി, ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ്, ഇതിനുള്ളിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനുള്ളിൽ തന്നെ within that electron cloud it forms a valence band and a conduction band, and the conduction is possible when the electrons from the valence band is excited to the promoted to the conduction band. Okay, this valence band and the conduction bands are separated by a significant energy gap. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്യൂ ടു ദി എക്സ്റ്റെൻസീവ് കോഞ്ചുഗേഷൻ എ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഈസ് ഫോംഡ് above the plane and below the plane. Within that pi electron cloud the valence band is formed and conduction band also formed, and the electron is promoted from the valence band to the conduction band. Thus this polymer become conducting in nature. Okay, അതാണ് ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. വീണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? Here the conducting nature of the polymer is due to the extensive conjugation in their backbone. ബാക്ക്ബോണിലെ ഉള്ള പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് കോഞ്ചുഗേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആകുന്നത്. Okay, then next one is, first one is conjugated pi electron conducting polymer. Next one is doped conducting polymer. What is doped conducting polymer? ഇത് ശരിക്കും കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ തന്നെയാണ്. ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമറിനെ, ബൈ നേച്ചർ കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എന്ന് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമറിന്റെ കണ്ടക്ടിങ് നേച്ചർ നമുക്ക് വീണ്ടും 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 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ്. So doped conducting polymers are already intrinsically conducting polymers and their conductivity
by a process, and that process is known as doping, and the conductivity can be increased by creating a positive charge or negative charge in their backbone. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എവിടെയെങ്കിലും പോളിമർ ചെയിനിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായാൽ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തും. അപ്പൊ പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും, അവിടേക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഓടി വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടും, കണ്ടക്ടിങ് നേച്ചർ കൂടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡോപ്പിംഗ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഡോപ്പിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടന്ന് അങ്ങനെയും അതിനെ നല്ല കണ്ടക്ടർ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഡോപ്പിംഗ് എന്താണ്? ഡോപ്ഡ് polymers are the intrinsically conducting polymers and their conductivity range can be increased by creating either a positive charge or a negative charge in their backbone. Okay, so doping is of two types. First doping is known as positive doping. First doping is known as positive doping or p-doping or oxidative doping. Oxidative doping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ചെയിനിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കണം. ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം. ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ ഈ ഡോപ്പിങ്ങിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ പോളി അസറ്റിലിൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട്, അടുത്ത ഡബിൾ ബോണ്ട്, അടുത്ത ഡബിൾ ബോണ്ട്, അടുത്ത ഡബിൾ ബോണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ സെയിം പോവണം. നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താൻ പോകണം. ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കോർണറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു, അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. ഓക്കെ, ദിസ് സ്പീഷീസ് ഈസ് നോൺ ആസ്, ഇതിപ്പോ റാഡിക്കൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാഡിക്കൽ ആണ്, കാറ്റയോൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറ്റയോണും ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എന്തെന്ന് പറയും, റാഡിക്കൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് റാഡിക്കൽ കാറ്റയോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊളാറോൺ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. കാണിച്ചുതരാം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ബോണ്ടിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം. ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിലവിലൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റാഡിക്കൽ, ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ, ഇതില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി, ആ പുതിയ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു, ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് വന്നു, അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടേക്ക് പോയത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു, മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ നിൽക്കും. ശരിയല്ലേ? നോക്കി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു പൊസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണം വന്നു, മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിങ് കേസിൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരികയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് പോളിമേഴ്സിനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡോപ്പിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് വിടാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഡോപ്പിംഗ് നെഗറ്റീവ്, എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. നോക്കാം, നമ്മുടെ പോളി അസറ്റിലിൻ തന്നെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ, ഈ ബോണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അത് +1 ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ, ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വരുമ്പോൾ ബോണ്ട് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ
ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരുന്നു, അവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ഈ കോർണറിലോട്ട് വന്ന് ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, അപ്പൊ ഇത് ഈ കോർണറിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലിയ സംഭവമല്ല, നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോ നോക്കുക, ഈ ബോണ്ട് തൽക്കാലം അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കട്ടെ. എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡബിൾ ബോണ്ടായി. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ പുതിയ ബോണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആ കോർണറിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു പൊളാറോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈപൊളാറോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം ഇതൊരു റാഡിക്കൽ ആനയോൺ ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ഇല്ല, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈപൊളാറോൺ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമേഴ്സ് തന്നെ ഇൻട്രിൻസിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബൈ നേച്ചർ അത് കണ്ടക്ടിങ് ആണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക്? എക്സ്റ്റൻസീവ് കോൺജുഗേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടിങ് ആകുന്നത്. ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോളിമറിന്റെ കണ്ടക്ടിങ് നേച്ചർ വീണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് ആകാം. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം. എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്താ വിളിക്കുക? പോസിറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് വിളിക്കും. അല്ലാത്തതിനെ നെഗറ്റീവ് ഡോപ്പിംഗ് വിളിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചോളൂ, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻസിവലി കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ, ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കണ്ടക്ടിങ് അല്ലാത്ത പോളിമറിനെ കണ്ടക്ടിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ ഫില്ല് ചെയ്യാം, കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് പൗഡറോ മെറ്റാലിക് ഫൈബറോ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് അതുപോലെയുള്ള കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോളിമറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ടിങ് ആക്കി മാറ്റാം. അതാണ് കണ്ടക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ഫിൽഡ് പോളിമേഴ്സ്. ഇനി ബ്ലെൻഡഡ് കണ്ടക്ടിങ് പോളിമേഴ്സ് എന്താണ്? കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോളിമറിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കണ്ടക്ടിങ് പോളിമേഴ്സിന് വരിക. വാട്ട് ആർ കണ്ടക്ടിങ് പോളിമേഴ്സ്? എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് പോളിമർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എസ്എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പിംഗ് മാത്രം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ.